Hello dear students, I hope you all are fine. তোমাদের অভূতপূর্ব সাড়া আমার বেশ ভালো লেগেছে। আমরা স্ট্রং রুটস প্রথম এবং দ্বিতীয় প্যারা আলোচনা করেছি এর আগের ভিডিওতে। তোমাদের অনুরোধে আবার এই দ্বিতীয় ভিডিও, যেখানে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ প্যারা আমরা আলোচনা করব। You are most welcome to PKB's অনলাইন ইংলিশ ক্লাস। তোমাদের ভালো লাগলে শেয়ার, কমেন্ট ও লাইক করতে পারো। আর তোমাদের কোনো বিশেষ টেক্সটের যদি আলোচনা করার দরকার থাকে আমাকে মেসেজ করে অবশ্যই জানাতে পারো। যাই হোক, আমরা এখন শুরু করব এপিজে আব্দুল কালামের স্ট্রং রুটস। This is the second prose piece for HS ক্লাস 12 এর দ্বিতীয় গদ্যাংশ ইংরেজিতে, স্ট্রং রুটস, which has already been discussed in the previous video. The introduction about the author and a little glimpse on APJ Abdul Kalam has already been discussed in the previous video. তোমরা আগের ভিডিও দেখবে, তারপরে এই ভিডিও দেখলে তোমাদের বুঝতে অনেক সুবিধা হবে। আমরা এর আগের ভিডিওতে অর্থাৎ আবুল পাকির জয়নুল আবদিন আব্দুল কালাম সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করেছি। তবুও আরও একবার বলে দিচ্ছি, he was one of the leading figures of aerospace engineering in India. For a major part of his life, he worked as a scientist in Indian space programs. Some of his famous works are India 2020, Ignited Minds, Wings of Fire, etc. He was the President of India from 2002 to 2007. So this great figure, politically, যার একটা বিশেষ প্রাধান্য ছিল, ধর্মীয়ভাবে যিনি গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন, নিজের প্রযুক্তিবিদ্যা ও সায়েন্সের জগতে যিনি একদম লব্ধ প্রতিষ্ঠ, গ্রেট ইন্সপিরেশনাল ফিগার এপিজে আব্দুল কালাম সম্বন্ধে আমরা এর আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছি। ইন্ট্রোডাকশন, অ্যাবাউট দ্য অথার, হিজ বার্থ, পেরেন্টস, কোটস, and as this text Strong Roots has taken from his autobiography Wings of Fire. We have already discussed autobiography in the previous video. We have already discussed title and the first and second paras. Now, to say a little bit about APJ Abdul Kalam, he was born and raised in Rameswaram, Tamil Nadu, and studied physics and aerospace engineering. He spent the next 4 decades as a scientist and science administrator, mainly at the Defense Research and Development Organization (DRDO) and Indian Space Research Organization (ISRO), and was intimately involved in India's civilian space program and military missile development efforts. He thus came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. We have already discussed a lot of Kalam's quotes, famous quotes, because his famous motivational and inspiring quotes are very often quoted, like excellence is a continuous process and not an accident. Confidence and hard work is the best medicine to kill the disease called failure. It will make you a successful person. So Kalam himself was a successful person, though he was born and brought up in the very common Indian atmosphere, but he became the extraordinary figure who can be imitated by the younger generation, especially the students. He said, don't read success stories, you will get only message. Read failure stories, you will get some ideas to get success. There are lots of
quotes of Kalam. You can't change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. Dream, work, success, birth, death. There are lots of quotes of Kalam. We have already discussed a few lines about the text itself, the autobiography, and the famous examples of autobiographies like I Am Malala of Malala Yousafzai, Long Walk to Freedom by Nelson Mandela, and Kalam's autobiography is Wings of Fire, which was written by Kalam himself, and the co-writer of this text was Arun Tiwari. Arun Tiwari was the co-author. So Strong Roots is about his strong bondage with his family at one hand, and on the other his great relationship with the values of life. Kalam is describing here his parentage, spirituality, locality, communal harmonious situation, spirit, education, birth, food habit, and self-actualization, which are nothing but roots which made him strong to be a successful person in later life. When he was the president, he was not a biased person. He is generally called the people's president. So this is the great popularity of APJ Abdul Kalam, which make us think about him, think about his ideas. He is always remembered as a great person. আমরা জানি যে এপিজে আব্দুল কালাম ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মিশতেন, প্রচুর পরিমাণে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথোপকথন করতেন, তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন। তাই স্ট্রং রুটস, যেটা কিনা এপিজে আব্দুল কালামের অটোবায়োগ্রাফিক্যাল টেক্সট, উইংস অফ ফায়ারের ফার্স্ট চ্যাপ্টারের কিছুটা অংশ, আমরা সেই টেক্সটের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলাম কালাম তার পরিবেশ, বাবা মায়ের প্রভাব বিশেষ করে এই প্রাথমিক অংশে আলোচনা করছেন। তিনি আলোচনা করেছেন যে তামিলনাড়ুর মধ্যবিত্ত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন in the island town of Rameswaram, which was in the erstwhile Madras state. পরবর্তীকালে এটা তামিলনাড়ুর অন্তর্গত হয়। তিনি তার বাবা জয়নুল আবদিন সম্বন্ধে বলেছেন, তিনি তার মা আশিয়াম্মা সম্বন্ধে বলেছেন। আমরা জানি তার বাবার যদিও lacked the very formal education and he was not wealthy, but he was generous and wise. So the first para is about the birthplace of APJ Abdul Kalam, Rameswaram, Tamil Nadu, and his parents Jainul Abdin and Ashiamma, who were the great inspirational figures for Kalam. Kalam imitated his parents and became successful. The communal atmosphere, the very communal harmonious atmosphere helped him to broaden his mind. We will discuss this and obviously read in the next paras. The second para is about the great lineage of Asiamma, Kalam's mother, who lived up to 93 years. So now we are going to start with the third para. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks, born to tall and handsome parents. We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. It was a fairly large pakka house made of limestone and brick on the Moss Street in Rameswaram. My austere father used to avoid all inessential comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine, or clothing. In fact, I would say mine was a very secure childhood, materially and emotionally. So the very third para is about his childhood days, when
Kalam, by the mighty hands of his parents, was molded to be a great scientist and a great man after all. I was one of many children. আমি অনেক সন্তান সন্ততিদের একজন ছিলাম। এ শর্ট বয়, বেটেখাটো ছেলে, উইথ রাদার আনডিস্টিংগুইশড লুকস। লুকসটা নাউন ফর্ম। লুকস মানে অ্যাপিয়ারেন্স বা চেহারা। লুক মানে দেখা, ভার্ব হলে লুকস নাউন এখানে ব্যবহৃত হয়েছে। রাদার আনডিস্টিংগুইশড লুকস। আনডিস্টিংগুইশড মিনস বৈশিষ্ট্যহীন, নট অ্যাট্রাকটিভ, নট বিউটিফুল। বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস, যে তার লম্বা এবং সুন্দর সুগঠিত সুঠাম পিতামাতার তুলনামূলকভাবে বৈশিষ্ট্যহীন সন্তান ছিলাম এবং বেটে ছিলাম আমি। সো কালাম ওয়াজ অ্যাওয়ার অফ হিজ শর্টনেস ইন কম্পারিজন টু দ্য টল ফিগার অফ হিজ প্যারেন্টস। আমি আমার বাবা মায়ের মতো দেখতে ভালো ছিলাম না। কালাম আসলে সৌন্দর্য সচেতন ছিলেন, সৌন্দর্যের পূজারী ছিলেন। A short boy with rather undistinguished looks, born tall and handsome parents, and he was the youngest of 5 siblings. সেই জন্য তিনি বলেছেন many children-এর একজন আমি ছিলাম। He had 4 brothers and 1 sister, the eldest of whom was a sister, Asim Zora, followed by 3 elder brothers, Muhammad, Muthumira, Libai Mariakar, Mustafa Kalam, and Kashim Muhammad. He was extremely close to his elder siblings and their extended families throughout his life, and would regularly send small sums of money to his older relations, himself remaining a lifelong bachelor. তিনি সারা জীবন বিয়ে করেননি, কিন্তু তার পরিবারের, বিস্তৃত পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বরাবর সম্পর্ক রক্ষা করেছেন। কালাম সর্বোপরি একজন ভালো মানুষ ছিলেন, এবং কিভাবে মানুষ হতে হয় সেই কথাই যেন তিনি আত্মজীবনীমূলক এই অংশে অবশ্যই আলোচনা করেছেন। এটা আমাদের কাছে, সবার কাছে অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। তিনি সচেতন ছিলেন সৌন্দর্যের ব্যাপারে। তিনি তাই বারবার করে বলছেন, আই ওয়াজ রাদার আনডিস্টিংগুইশড, আগলি বয় রাদার, বর্ন টু টল অ্যান্ড হ্যান্ডসাম প্যারেন্টস। কালামের এই কোঁকড়ানো চুল আমাদের মনে করায় তেরে নামের কাঠের মতো, কিন্তু তিনি জানতেন হোয়াট হ্যান্ডসাম অ্যাকচুয়ালি ইজ। হি নিউ হ্যান্ডসাম ইজ দ্যাট হোয়াট হ্যান্ডসাম ডাজ। I am not a handsome guy, but I can give my hand to someone who needs help. So beauty is in heart, not in the face. Kalam was aware of that. আমি সুন্দর নই, কিন্তু আমি আমার হাত যে কাউকেই বাড়িয়ে দিতে পারি। আই ক্যান গিভ মাই হ্যান্ড টু সাম। সো ব্রিলিয়ান্ট কোটস সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করতে পারতেন তার বুদ্ধিমত্তার জন্য। কালাম থার্ড প্যারাতে বাবা মায়ের, তার ভাইয়েদের কথা উল্লেখ করেছে, তিনি তাদের বাড়ির কথা উল্লেখ করেছেন। উই লিভড ইন আওয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের বাড়িতে থাকতাম। হুইচ ওয়াজ বিল্ড ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th century, যেটা 19বিংশ শতকের মাঝামাঝি তৈরি হয়েছিল। হুইচ ওয়াজ বিল্ড, যেটা তৈরি হয়, পিপি ফর্ম, ওয়াজ যুক্ত পিপি ফর্ম, প্যাসিভ ফর্মে রয়েছে, এটা ডিগ্রি চেঞ্জ গ্রামারে আসতে পারে। হুইচ ওয়াজ বিল্ড ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th century, অর্থাৎ 1850 কিংবা এর আশপাশে তৈরি হয়েছিল। ইট ওয়াজ এ ফেয়ারলি লার্জ পাক্কা হাউস, এটা ছিল একটা খুব সুন্দর পাকা বাড়ি, মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক। তখনকার দিনে চুন সুরকি এবং ইটের বাড়ি হতো, লাইমস্টোন দিয়ে তৈরি ছিল। আসলে এই ক্যালসিয়াম, মানে লাইমস্টোনের যে প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম, এটা আসলে তো সিমেন্ট বর্তমান দিনে যেটা তৈরি হয় তার প্রধান উপাদান। তা যাই হোক, মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক, ব্রিক মানে ইট, অন দ্য মস্ক স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম। রামেশ্বরমের মস্ক স্ট্রিটে অবস্থিত ছিল এই বাড়ি, এবং এই বাড়িকে বর্তমানে প্রিজার্ভ করে রাখা আছে। নাম দেওয়া হয়েছে মিশন অফ লাইফ গ্যালারি। ভিজিটাররা এখানে যেতে পারেন সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 7টা পর্যন্ত।
দেখতে যেতে পারেন। বর্তমানে কালামের বাড়িকে সুরক্ষিত অবস্থায় রাখা আছে। সো দিস ইজ দ্য অ্যানসেস্ট্রাল হাউস। কিন্তু কালামের আদি বাড়ি যেটা, সেখানে অনেক ভাঙাচোরা অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে কালামের এই বাড়িটা পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত হয় বিফোর দ্য কনস্ট্রাকশন অফ পাম্বান ব্রিজ। পাম্বান ব্রিজটা 1911 সালে স্থাপিত হয়েছিল পাম্বান দ্বীপে। Kalam's ancestors who owned ferry services with mainland were rich and built a pakka house in Moss Street in the mid-19th century. ফলে 19 শতকের মাঝামাঝি মস স্ট্রিটে এই পাকা বাড়িটি কালামের পূর্বপুরুষরা তৈরি করেছিলেন। এবং কালাম বলছেন যে আই লিভড ইন মাই অ্যানসেস্ট্রাল হাউস। কালামদের আগের বাড়ি, কিন্তু পরবর্তীকালে মস স্ট্রিটে এই বাড়ি আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাইমস্টোন এবং ব্রিক নির্মিত বাড়িগুলো সাধারণতভাবে এইরকম হয়। লাইমস্টোন কন্টেনিং ক্যালসিয়াম ওয়াজ ইউজড অ্যাজ মোটার। মোটার মানে শক্ত করে বাঁধতে সাহায্য করে যা ইন ব্রিক বিল্ড হাউসেস ইন দোজ ডেজ। তখনকার দিনে চুন সুরকির এই বাড়ি হতো। সো উই লিভড ইন আওয়ার অ্যানসেস্ট্রাল হাউস। অ্যানসেস্ট্রাল মানে পৈতৃক, পূর্বপুরুষদের বাড়িতে আমরা থাকতাম। হুইচ ওয়াজ বিল্ড, যেটা তৈরি হয়েছিল ইন দ্য মিডল অফ দ্য 19th সেঞ্চুরি, 19 শতকের মাঝামাঝি, অ্যারাউন্ড 1850s। ইট ওয়াজ এ ফেয়ারলি লার্জ, এটা ফেয়ারলি মানে খুব মোটামুটিভাবে, সুন্দরভাবে, লার্জ বড়, বিগ ভাস্ট, পাক্কা হাউস। পাক্কা মিন্স ব্রিক বিল্ড, ইটের তৈরি বাড়িকে পাক্কা বাড়ি বলে, অপোজিট অফ কাঁচা। মেড অফ লাইমস্টোন অ্যান্ড ব্রিক। লাইমস্টোন ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি, ব্রিক মানে ইট, এবং চুন সুরকি দিয়ে বাড়িটা তৈরি হয়েছিল। অন দ্য মস স্ট্রিট ইন রামেশ্বরম। রামেশ্বরমের মস স্ট্রিটে বাড়িটা অবস্থিত ছিল। ফলে কালাম তৃতীয় প্যারাতে তার বাড়ি এবং শৈশবের দিনগুলোর কথা স্মৃতিচারণা করছেন। মাই অস্টিয়ার ফাদার, আমার কঠোর সংযমী বাবা। অস্টিয়ার মিন্স স্ট্রিক্ট, সেলফ রেস্ট্রেন্ড, আত্মসংযমী, যিনি পার্থিব বিষয়ের বাহুল্য বর্জিত থাকতেন, সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন, কঠোর তপস্যার জীবনযাপন করতেন। মাই অস্টিয়ার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড, এড়িয়ে যেতেন, অ্যাভয়েড মানে এড়িয়ে যাওয়া, অল ইনএসেনশিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাক্সারিজ, সমস্ত অপ্রয়োজনীয় অনাবশ্যক আরাম এবং বিলাসিতাকে, স্বাচ্ছন্দ্য এবং বিলাসিতাকে এড়িয়ে যেতেন। লাক্সারিজ মানে পম, কমফোর্টস মিন্স ইজ। হি ডিড নট লাইক দ্য ভেরি ইজি অ্যান্ড ভেরি পম্পাস লাইফ। হাউএভার অল নেসেসিটিজ ওয়ার প্রোভাইডেড ফর। যাই হোক, সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আমাদের তিনি দিতেন, ইন টার্মস অফ ফুড, মেডিসিন আর ক্লোদিং। ফলে খাদ্য, ওষুধ কিংবা বস্ত্র, এই নিরিখে, অর্থাৎ সমস্ত প্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো, দ্য থিংস হুইচ আর দ্য বেসিক নিডস অফ হিউম্যান বিং টু লিভ অন দিস আর্থ, এই পৃথিবীতে বাঁচার জন্য যে সমস্ত মৌলিক চাহিদামূলক জিনিসগুলো, খাদ্য, বস্ত্র, ওষুধ, এই সমস্ত সবই তিনি দিতেন। কিন্তু বাহুল্য বর্জিত ভাবে জীবনযাপন করতেন। হি ওয়াজ অস্টিয়ার অ্যান্ড স্ট্রিক্ট। তাই তিনি ইনএসেনশিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাক্সারিজগুলোকে এড়িয়ে যেতেন। ইনফ্যাক্ট আই উড সে, বস্তুপক্ষে আমি বলতে পারি, মাইন ওয়াজ এ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুড। আমার ছিল একটা নিরাপদ শৈশব, সুরক্ষিত শৈশব। সিকিওর, সিকিওর মানে নিরাপদ, সেফ। চাইল্ডহুড মানে শৈশবাবস্থা। আসলে শৈশবেই তো একটা শিশুর উদ্ভাবনী, বৃহত্তর জগতে পদার্পণের একটা সূচনা সাধিত হয়, ইঙ্গিত আমরা পাই। দ্য চাইল্ড ইজ দ্য ফাদার অফ ম্যান। মর্নিং সোজ দ্য ডে। ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। ফলে শৈশবকে যদি ভালোভাবে গ্রন্থিত করা যায়, শৈশবকে যদি ভালো করে সুরক্ষিত করা যায়, তবে একটি শিশু পরবর্তীকালে ঠিক বীজের মতো বড় বৃক্ষে রূপান্তরিত হবে, কিংবা বলা চলে মহাবৃক্ষে, যেখানে কালাম পৌঁছেছিলেন। ইনফ্যাক্ট আই উড সে, বস্তুতপক্ষে আমি বলবো, মাইন ওয়াজ এ ভেরি সিকিউর চাইল্ডহুড। আমার শৈশব ছিল সুরক্ষিত, মেটেরিয়ালি, বস্তুগত দিক থেকে, ইন টার্মস অফ মানি অর ইন টার্মস অফ আর্থলি নিড, পার্থিব চাহিদার দিক দিয়ে বস্তুগতভাবে,
অ্যান্ড ইমোশনালি, মানসিকগতভাবে, আবেগগতভাবে, মেন্টালি, ইমোশনালি অ্যান্ড ইন টার্মস অফ ফিলিংস অর ইমোশনস, আবেগগতভাবে, পার্থিবভাবে যা যা দরকার একটা শিশুর বৃদ্ধির জন্য সব কিছুই তিনি পেতেন। ফুড, মেডিসিন, ক্লোদিং, বাবা মায়ের স্পেশাল কেয়ার, লাভ, অ্যাফেকশন, তাদের জেনারাস অ্যাটিটিউড তাদের উপরে প্রভাব বিস্তার করেছে। কিন্তু আরাম এবং বিলাসিতার জীবন এপিজে আব্দুল কালামের বাবা জয়নুল আবদিন এড়িয়ে যেতেন। এইভাবে তাদের বাবা মায়ের জীবন ধারণ, সিম্পল লিভিং বাট হাই থিঙ্কিং, এই ভাবনা কালামকেও প্রভাবিত করেছে। আমরা থার্ড প্যারাতে আরও পাচ্ছি তাহলে কালামের বাবার সম্বন্ধে, তার শৈশবেলা সম্বন্ধে, শৈশবকাল সম্বন্ধে। ফলে কালামের বাবা বলছেন, কালাম তার বাবার সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা করে বলছে, মাই অস্টিয়ার ফাদার ইউজ টু অ্যাভয়েড ইন অল ইন এসেন্সিয়াল কমফোর্টস অ্যান্ড লাক্সারিজ, হাউএভার অল নেসেসিটিজ ওয়ার প্রোভাইডেড ফর ইন টার্মস অফ ফুড, মেডিসিন অ্যান্ড ক্লোদিংস। ফুড, medicine and clothing, these are the basic needs, and these basic needs were obviously given to Kalam. In fact, I would say, বস্তুতপক্ষে আমি বলতে পারি, mine was a very secure childhood. Mine is the possessive pronoun. Secure childhood materially and emotionally. Fourth para, I normally ate with my mother. এই ফোর্থ প্যারাতে আমরা দেখব যে কালামের সঙ্গে তার মায়ের কি আত্মিক একটা সম্পর্ক, একটা গভীর ইন্টিমেট রিলেশনশিপ ছিল তার মায়ের সঙ্গে। কালাম তার মায়ের সঙ্গে খেতেন। আই নর্মালি মিনস আই জেনারেলি, সাধারণতভাবে। ন্যাচারালি এট উইথ মাই মাদার, আমি আমার মায়ের সঙ্গে খেতাম। ইট, এট, ইটেন, পাস্ট টেন্স রয়েছে। আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার সিটিং অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন, রান্নাঘরের মেঝেতে বসে খেতেন। টেবিল চেয়ারে বসে খাওয়ার রীতি ছিল না তখনকার দিনে কালামের বাড়িতে। শি উড প্লেস এ ব্যানানা লিফ বিফোর মি, তিনি রেখে দিতেন একটা কলা পাতা। ব্যানানা লিফ, ব্যানানা লিফ তখনকার দিনে মনে করা হতো বেশ স্বাস্থ্যকর একটা খাদ্য পরিবেশনের জায়গা। পরবর্তীকালে আমাদের দেশে যেমন করে শাল পাতা, যদি এখনও কোনো কোনো বাড়িতে বিশেষ রীতিতে কলা পাতা ব্যবহার হয়। অন হুইচ সি দেন ল্যাডল রাইস, ল্যাডল মানে হাতা, ভার্ব করা আছে তাকে, দেন সি ল্যাডল রাইস, হাতা দিয়ে ভাত দিয়ে দিতেন। অর্থাৎ অতিথি এলে যেমন করে সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে দেওয়া তেমনভাবে দিতেন না, কালামকে একটা কলা পাতা পেতে দিয়ে তাতে ভাত দিয়ে দিতেন। অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সম্বর, এ ভ্যারাইটি অফ শার্প হোমমেড পিকল অ্যান্ড এ ডলফ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি। এইভাবে কালামের সঙ্গে তার মায়ের আত্মিক সম্পর্ক, সিম্পল ফুড হ্যাবিট, এর কথা কালাম ফোর্থ প্যারাতে বলছেন। আই নর্মালি এট উইথ মাই মাদার সিটিং, সিটিং মানে বসে, নর্মালি মিনস ইউজুয়ালি, জেনারেলি, অন দ্য ফ্লোর অফ দ্য কিচেন। শি উড প্লেস, প্লেস মানে রাখা, তিনি রেখে দিতেন, রাখতেন, ভার্ব। এই ব্যানানা লিফ একটা কলা পাতা, বিফোর মি আমার সামনে, অন হুইচ যার উপরে, শি দেন ল্যাডলড, ল্যাডল মানে হাতা দিয়ে দেওয়া, পুট ইনটু এ কন্টেনার বাই মিনস অফ এ ল্যাডল, ল্যাডল মিনস চামচ জাতীয়, স্পুন শেপড ভেসেল উইথ এ লং হ্যান্ডেল, যার একটু লম্বা হাতা থাকে তাকে বলা হয় হাতা। হাতা দিয়ে ভাত দিয়ে দিতেন। ল্যাডল রাইস অ্যান্ড অ্যারোমেটিক সম্বর, অ্যারোমেটিক মানে সুগন্ধি, কড়া সুগন্ধযুক্ত। হ্যাভিং এ স্ট্রং প্লিজেন্ট অর্ডার, সো একটা সুগন্ধি। সম্বর হচ্ছে একটা দক্ষিণ ভারতে তৈরি বিশেষ ডাল, এবং এই ডালটা দক্ষিণ ভারতের খুব জনপ্রিয় একটা ডাল, কুকড ডাল, তাকে বলা হয় সম্বর। অ্যান্ড এ ভ্যারাইটি মানে এ কাইন্ড অফ, এ টাইপ অফ। পিকল, পিকল মানে আচার, আমের আচার, আমড়ার আচার হয় সাধারণতভাবে সল্ট ওয়াটার অর ভিনিগার দিয়ে একটা যে সলিউশন তৈরি করা হয়। এই ভ্যারাইটি অফ সার্ফ, সার্ফ মানে তীক্ষ্ণ, মানে কড়া, টক। দক্ষিণ ভারতীয় লোকেরা সাধারণতভাবে টক এবং আচার খুব পছন্দের তাদের। অ্যান্ড এ ডলফ অফ ফ্রেশ কোকোনাট চাটনি, এবং এক দলা কিছুটা পরিমাণে, স্মল মেজার অফ কোকোনাট চাটনি, নারকেলের চাটনি। নারকেল চাটনিও দক্ষিণ ভারতীয় খাবারগুলোর মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ। অন্যান্য যে চাল নির্মিত যে এগুলো হয়, খাবার হয়, সেই খাবারের সঙ্গে নারকেল চাটনিও কিন্তু খাওয়া হয়। ফলে কালাম তার সিম্পল ফুড হ্যাবিটের কথা বলছেন। কালাম ওয়াজ এ ভেজিটেরিয়ান। কালাম তার মায়ের সঙ্গে খেতেন, কলা পাতায় করে খেতেন।
তাহলে কি কি খেতেন, এটা শর্ট কোশ্চেন আসতে পারে, এমসিকিউতে আসতে পারে। তার মা তাকে ভাত দিতেন, সম্বর ডাল দিতেন, হোমমেড পিকল দিতেন, হোমমেড পিকল। সো দিস ইজ দ্য ম্যাঙ্গো পিকল or whatever the pickle it might be, and a dollop of fresh coconut chutney. ফলে এই চারটা জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হবে। নাম্বার 1 রাইস, নাম্বার 2 সম্বর, নাম্বার 3 পিকল, and number 4 coconut chutney. So the fourth para tells us about simple food habit of Kalam. He was a vegetarian and his intimacy with mother. He got his mother's love and affection. So love and affection of Kalam's mother worked a lot for his development. Thank you everybody. আমরা এর পরের ভিডিওতে নেক্সট প্যারাসগুলো নিয়ে আসবো। তোমাদের ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করতে কিন্তু ভুলবে না। থ্যাংক ইউ।